السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال نمبر 14 ہے، اقرأ المثال ثم املأ الفراغ فیما یلی علی غرارہ۔ اقرأ پڑھیں، المثال مثال کو، پڑھیں مثال کو، ثم پھر، املأ پر کریں، بھریں یا مکمل کریں، الفراغ خالی جگہ، فیما یلی ان میں جو نیچے آ رہی ہیں، علی غرارہ اسی کے طرز پر، علی غرارہ اسی کے طرز پر، اسی طرح آنے والی مثالوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پہلی مثال یہ ہے، حامد جوعان، حامد بھوکا ہے، اور اس کی جمع آئے گی مذکر کے لیے، الطلاب جیاعون، جیاعون یہ جو جمع ہے مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوگی اور مؤنث کے لیے بھی۔ مریم جوعاء، مریم بھوکی ہے، اور اس کی مؤنث الطالبات جیاعون، طالبات بھوکی ہیں۔ مذکر کے لیے جوعان اور واحد مؤنث کے لیے جوعاء، جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے لفظ جیاعون استعمال ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ وزن ہے اس کا فعال، فعال، فعلان، اور فعلا کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ فعال کے وزن پر آتی ہے۔ جوعان فعلا کے وزن، فعلانوں کے وزن پر ہے، اور جوعا فعلا کے وزن پر، ان دونوں کی جمع فعال کے وزن پر آئے گی۔ خالد عطشان، خالد پیاسا ہے۔ اب ہم نے اسی کی طرز پر مزید مثالیں بنانی ہیں۔ مریم، تو جوعا کے وزن پر عطشان سے مؤنث کیا آئے گی، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے عطشان کس طرح آئے گا، جیاعن کے وزن پر۔ دو سوال ہیں، ایک یہ کہ واحد مؤنث کے لیے عطشان سے کیا لفظ استعمال ہوگا یہاں، جیسے یہاں پر حامد جوعان، مریم جوعا، خالد عطشان، اور یہاں پر اگر ہم کہیں مریم تو عطشان سے جوعا کے وزن پر مؤنث کیا آئے گی، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا، جیاعن کے وزن پر۔ جی ہاں، لفظ بنے گا واحد مؤنث کے لیے، یہ جو لفظ ہے مریم جوعا، اس کے وزن پر بنے گا مریم عطشا، واحد مؤنث کے لیے مریم عطشا، اور الطلاب الطالبات، یہ لفظ جیسے عطاشن لکھا ہوا ہے اسی طرح عطاشن، معنی کیا ہوتا ہے اس کا، پیاسا ہونا۔ عطشان، جوعا عطشا، اور جوعا
के वजन पर आएगा अतशा, और अतुल्लाब आइताशुन, आइताशुन। आतशा, ये जो लिखा हुआ है ना अनस, इन्होंने जो लिखा हुआ है ये ठीक नहीं है। ये लिखा हुआ है आतशा, ये जो पहला है। खैर, आपने उम्मीद है कि समझ तो लिया होगा। मेरी वीडियो नहीं आ रही? आतशा या वाला सही है, बिल्कुल। अब आ रही है वीडियो? सही। ऐसे ही जौआनो का माना होता है भूखा, और आतशानो का माना होता है प्यासा, शबानो का माना होता है पेट भरा हुआ। जी, बाकी सबके पास आ रही है, शायद आपके पास कोई मसला है। इब्राहिमो शबानो, अब इसको क्या करें? जी, अभी बताइए, वीडियो आ रही है? वीडियो खत्म हो गई है? सलाम। जी, सब्र कीजिए, मैं किसी को बुलाता हूं। सेकंड ईयर में वीडियो नहीं जा रही, शिकायत।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو آئے تو بتا دیجیے گا, ہم کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ. سب کی طرف سے ہی شکایت موصول ہو رہی ہے. ابھی تک نہیں آئی. ایسا نہیں کہ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو. اغرار ہی کا معنی ہے اسی کی طرز پر, اسی کی ڈیزائن پر, اسی طریقے پر. سر آپ کی بورڈ پر کہیں نہیں. یہ جو بک کی اسکرین ہے وہ بھی نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو آگے کرتا ہوں. دیکھیں آ رہا ہے آگے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو جو بک کی اسکرین آ رہی ہے فی الحال اسی ہی کو لے کر ہم چلتے ہیں. مجھے دیکھنا ضروری نہیں ہے, بک دیکھنا ضروری ہے. کچھ زیادہ نہیں لکھنا انشاءاللہ. آواز بھی آ رہی ہے, اسکرین بھی آ رہی ہے, تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں. شبعان کا معنی ہوتا ہے پیٹ بھرا ہوا. شبعان جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. اور اس کی جو مؤنث آئے گی جوعا کے وزن پر, کیا آئے گی؟ شبعان سے مؤنث کیا آئے گی, کس وزن پر آئے گی؟ شبعا. صحیح. شبعا آخر میں یا. اور ان کی جمع آئی کیا آئے گی؟ الطالبات الطلاب, فعال کے وزن پر. شباع, اس کی جمع شباع آئے گی. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہم پھر سے شروع کر رہے ہیں. حامد جوعان, مریم جوعا, الطالبات الطلاب الطالبات جیاع. واحد مذکر کے لیے جوعان, واحد مونس کے لیے جوعا, جمع مذکر اور جمع مونس کے لیے جیاع. اسی وزن پر نیچے آنے والے تمام لفظوں کو ہم استعمال کریں گے. ابراہیم و شبعان, نمبر 2 ابراہیم و شبعان, مریم شبعا, الطلاب شباع, الطالبات شباع. شباع, جی ہاں, شباع, شین با الف اور عین. عطشان ہے, حام خالد عطشان, مریم عطشا, الطلاب عطاش, عین طا الف اور شین, عطاش, اور الطالبات عطاش.
अलमुदर्रिसु गज़बानो, गज़बानो का माना होता है जो गुस्से में हो, उस्ताद गुस्से में है। मरियमु गज़बा, अत्तालिबातु ग़िज़ाबुन, अत्तुल्लाबु ग़िज़ाबुन, अत्तालिबातु ग़िज़ाबुन। सही। यूसुफु कसलानो, इसकी जो मोनस आएगी ये उन्होंने खुद बता दिया है कि इसकी मोनस कसला आएगी। वीडियो नहीं आ रही तो कहां पर लिखा जाए? यूसुफ कसलानो, मरियमो कसला, और इसकी जमा आएगी कुसाला, ये सामने लिखा हुआ है। अत्तालिबातु कुसाला, अत्तुल्लाबु कुसाला। सवाल नंबर 15 है, और कसलानो, कसला इसका माना होता है सुस्त। सवाल नंबर 15, तअम्मल मायली, मुंदरजा झेल अल्फाज पर गौर करें। जवानो गैर मुनसरिफ है, जितने भी अल्फाज आपने पढ़े, जवानो, आतशानो, शबानो, गज़बानो, कसलानो, ये सब गैर मुनसरिफ है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ नून जाइदतान है, और यह है कि इसके अंदर दूसरा सबब वसफ पाया जाता है। लिमा, लिमादा, कहते हैं कि लिमा और लिमादा इन दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। लिमा बराबर है लिमादा के। लिमा क्यों, लिमादा क्यों, दोनों का माना एक ही है। लिमा खरजता मिनल फस्ली, तुम क्लास से क्यों निकले, तुम क्लास से क्यों निकले। अब यहां पर सबब पूछा जा रहा है, क्लास से निकलने का सबब पूछा जा रहा है। यह नहीं पूछा जा रहा कि क्लास से निकले कि नहीं निकले, यह पूछा जा रहा है कि क्लास से क्यों निकले। इसके मद्दे मुकाबिल है अखरजता मिनल फस्ली, क्या आप क्लास से निकले? नाम, जी हां। आगे है लिमह, लिमा, लिमादा और लिमह, तीनों का माना एक ही है। लिमह किस लिए, लिमा किस लिए, लिमादा किस लिए, लिमह किस लिए, तीनों का माना एक ही है। अब यहां पर बराह रास्त डायरेक्ट सवाल किया, लिमा खरजता मिनल फस्ल में, क्लास से क्यों निकले। पूरी इबारत जिक्र की, लिमा खरजता मिनल फस्ली। जब लिमा जिक्र करेंगे तो पूरी बात आगे वाली भी जिक्र करनी होगी, लेकिन लिमा उस वक्त जिक्र करते हैं कि जब इससे पहले बात कोई गुजर चुकी हो। जिस तरह हम कहते हैं ना कि उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज क्यों। अब जाहिर बात है कि क्यों लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले पूरी एक इबारत होती है, जैसे पूरा एक कलाम होता है। जैसे एक तालिब इल्म देर से आए तो उस्ताद उससे यूं पूछता है कि आप देर से क्यों आए, आप देर से क्यों आए, पूरी वजह पूछे, आप देर से क्यों आए, ठीक है ना। तो पूरी इबारत जिक्र करनी होती है। और अगर सिर्फ यूं कहे उस्ताद क्यों, तो इससे पहले भी कलाम का होना जरूरी है, जो कलाम पहले गुजर चुका हो। जैसे उस्ताद उस शागिर्द से पूछे क्या आप अभी आ रहे हैं, तालिब इल्म कहेगा जी हां, उस वक्त उस्ताद कहेगा क्यों। तो फर्क यह है कि लिमा, लिमादा और लिमा तीनों का माना होता है क्यों, लेकिन लिमा उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब पहले कलाम गुजर चुका हो। अगर सिर्फ लिमा इस्तेमाल करेंगे तो पूरी बात इकट्ठे एक साथ जिक्र करना जरूरी है।
जैसे आपके सामने लिखा हुआ है लिमा खरजत मिनल फसल में पूरी बात जिक्र कर दी कि आप क्लास से क्यों निकले। अगर सिर्फ लिमा कह देते तो सामने वालों को बात समझ ना आती। तो लिमा, अगर मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म अगर वो क्लास से निकल रहा है और उस्ताद उससे सिर्फ ये कहे लिमा क्यों, तो तालिब इल्म समझ नहीं पाएगा कि उस्ताद मुझसे क्या पूछ रहा है। सही है। तो इसलिए लिमा उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब पूरी यानी इबारत और पूरा कलाम जिक्र करना हो, और लिमा उस वक्त दाखिल करते हैं कि जब इससे पहले कलाम गुजर चुका हो और उस वक्त सिर्फ सवाल करते हैं। लिमा, लिमादा और लिमा तीनों का माना एक ही है। इस्तेमाल में फर्क यह है कि लिमा जब जिक्र करेंगे तो पूरा सवाल जिक्र करेंगे, और लिमा उस वक्त जिक्र करते हैं कि जब पहले कलाम गुजर चुका हो। अगली मिसाल है लिमा ज़रबत हादल वलदा, आपने इस लड़की को क्यों मारा। अदरबत हादल वलदा, क्या आपने इस लड़की को मारा। नाम, जी हाँ। लिमा, क्यों। अब देखें, लिमा ये सिर्फ अकेला सवाल भी किया जा सकता है लेकिन इससे पहले कलाम गुजर चुका हो, और लिमा ये पूरे कलाम के साथ जिक्र करते हैं। लिमाजा और लिमा दोनों इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर है ना लिमा और लिमादा, लिमा बराबर है लिमाजा के, तो लिमा खरजत मिनल फसली, लिमाजा खरजत मिनल फसली, दोनों का माना एक ही है। और लिमा उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब पहले सवाल जवाब गुजर चुके हों। सवाल करते हुए लिमा इस्तेमाल करेंगे, और अगर पहले कोई बात गुजर चुकी है उसके बारे में सवाल करने के लिए लिमा इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 16 है उक्तुबिल अस्मा अल आतियत मजरूरतन व मंसूबतन। उक्तुब, लिखें, अल अस्मा अल आतियत, आने वाले अस्मा को, मजरूर और मंसूब। बहुत ही आसान है ये तो। जिस तरीके से कायदा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, नूरानी कायदा वाले, तो उनको ये समझाया जाता है किताबुन किताबिन किताबन, सय्यारतुन सय्यारतिन सय्यारतन, हामिदुन हामिदिन हामिदन, साअतुन साअतिन साअतन। कितना आसान है। तो माना कर देते हैं, सय्यारतुन गाड़ी, साअतुन घड़ी, मिकवातुन स्त्री, बैतुन घर, सबूरतुन बोर्ड, रजुलुन मर्द, मदरसतुन मदरसा। सवाल नंबर 17 है तअम्मल मा यली, मुंदरजा सेल पर गौर करें। हाती या अहमदु, हाती या अहमदु, ए अहमद लाओ। हाथ इस्तेमाल करेंगे वाहिद मुज़क्कर के लिए। सबके यहां आवाज का मसला है। तो फिर ये मुमकिन है कि कुछ के यहां कभी कभी ब्रेक भी आ जाती है। साफ आ रही है। तो कोशिश करते हैं आगे। हाथी या अहमदो, जिनके पास आवाज साफ नहीं आ रही तो मुमकिन है कि किसी ऐसी जगह बैठे हों जहां सिग्नल ना पहुंच रहे हों, या आपकी डिवाइस में कोई मसला हो सकता है। हाथ, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि ये इस्तेमाल होता है इस्म फेल के तौर पर।
ہے یہ اسم اور اس کا معنی فعل کا ہوتا ہے. ہاتی لاؤ یا احمد اے احمد، یہ استعمال کریں گے واحد مذکر مخاطب کے لیے، اور اگر مونس کے لیے استعمال کرنا ہو تو آخر میں یا لگائیں گے. ہاتی جسے نیچے لکھا ہوا ہے ہاتی یا سعاد. جی سعاد عورت کا نام ہے اور یہ سعد سے لی گئی ہے، یعنی خوش بخت، اچھے نصیبوں والی. جمع مذکر کے لیے ہاتو استعمال کریں گے، ہاتو، اور جمع مونس کے لیے ہاتین. ہاتو یا اخوانو، ہاتین یا اخوانو. معنی کیا ہوگا؟ ہاتی یا احمد لاؤ اے احمد، ہاتی یا سعاد لاؤ اے سعاد، ہاتو یا اخوانو لاؤ اے بھائیو، ہاتین یا اخوات لاؤ اے بہنوں. سوال نمبر 18 ہے اکتب الآیات الخمس الاولی. اکتب الآیات الخمس الاولی، پہلی 5 آیتیں لکھیں، من سورۃ الرحمن و سورۃ الحدید و سورۃ النبأ. یہ اگر آپ ہمارے سامنے ہوتے تو آپ سے لکھواتے، لیکن آپ لوگ دور بیٹھ گئے ہیں تو بچ گئے. تو آگے بڑھتے ہیں. الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. مجلۃ جمع مجلات، رسالے کو کہتے ہیں. راکب جمع رکاب، سوار. بہت اچھا. شقۃ جمع شقق. جی اس کا کیا معنی ہے؟ کل ہی ہم نے پڑھا ہے، فلیٹ. جی. عمارت جمع عمائر، اس کا کیا معنی ہے؟ بلڈنگ، عمارت. سن جمع اسنان، سال. جب کسی کا نام یا کوئی رشتہ آتا ہے تب نسبی حالت میں الف آتا ہے آخر میں، حامدن بیتن. اسے نہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب کسی اسم کے آخر میں ہم الف دیں گے، اس کا معنی یہ کہ ہم اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہو جو اس کو نسب دے رہا ہو، یا کسی کا یہ مفعول واقع ہو رہا ہو. جیسے ان ہوتا ہے، ان حامدن، بے شک حامد، یا رأیت حامدن، میں نے حامد کو دیکھا. تو کوئی بھی جو اسم کے اوپر اعراب آتا ہے، زبر زیر پیش آتی ہے، تو زبر زیر پیش جو دینے والے ہوتے ہیں عامل ان کہتے ہیں، اور وہ اسم سے پہلے آنا ان کا ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی اسم مرفوع ہوتا ہے، کیوں مرفوع ہوتا ہے؟ اس کی 8 قسمیں ہیں، ان 8 میں سے کوئی ایک ہوگا. منصوب ہوتا ہے، 12 قسمیں ہیں منصوبات کی، ان 12 میں سے کوئی ایک ہوگا. مجرور ہوتا ہے، مجرور کی 2 قسمیں ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. کوئی بھی اسم مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے تو ان کی اقسام ہیں، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوگا، اس سے باہر نہیں ہو سکتا. سنن کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک سال جمع سنوات اس کی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب سنن اس کی جمع اسنان ہو تو معنی دانت ہوتی ہے. جی جیسے ہم کہتے ہیں نا کم سنوں کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے. اور کم اسنانوں کا تمہارے دانت کتنے ہیں. تو سنن لفظ واحد ہے، اگر اس کی جمع جو ہے وہ اسنان آئے تو معنی دانت ہوتا ہے. اور سنن عمر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عمر، سال کے لیے سنتن لفظ استعمال ہوتا ہے، سنتن. شقاقن کا معنی ہوتا ہے فلیٹ، جسے اپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں.
कलिमतुन जमा कलिमात, कलिमों को कहते हैं। सूरतुन जमा सुवर, सूरत को कहा जाता है। जा एक मर्द आया, कवा एक मर्द ने स्त्री की। ये जो लिखा हुआ है सिन्नुन, इसकी जमा असनान है। इसका माना होता है दांत, दांत। सनतुन उसकी जमा सिनीन आती है, इसका माना होता है साल। ठीक है। अदर्स राबिउ चौथा सबक। अल अबू बाब कहता है अयना दहबतुम बाद दरसी या अबनाई, अयना कहाँ, दहबतुम तुम गए, बाद दरसी सबक के बाद, इला या अबनाई ए मेरे बेटो। बेटे कहते हैं दहबना हम गए, इलल मलअबी खेल के मैदान की तरफ। बाप कहता है अकुर्रतल कदमी क्या फुटबॉल, लाइब्तुम तुम खेले, अम या कुर्रतस्सल्लती बास्केटबॉल। बेटे कहते हैं, जी हाँ, अदर्स साबिया और सातवां। बेटे कहते हैं लाइब्नल यौमा हम खेले आज, कुर्रतल कदमी फुटबॉल, लाइबना हमने खेला, कुर्रतस्सल्लती बास्केटबॉल, फिल उसबुअल मादी गुज़िश्ता हफ्ते, अल उसबु हफ्ता, अल मादी गुजरा, फिल उसबुअल मादी गुजरे हुए हफ्ते में, गुज़िश्ता हफ्ते में। बाप सवाल करता है क्या मा दहबतुम तुम नहीं गए, अमा ज़हबतुम क्या तुम नहीं गए, इलल मकतबती लाइब्रेरी की तरफ, अल यौमा आज। कुर्रा, जी हाँ, रा पर शद आएगी और मैं इतनी ही शद दे सकता हूं, कुर्रा। ठीक है। बाकी आप मजीद इसको शद पढ़ने के लिए किसी कारी से रुजू करें, वो अच्छी तरह समझाएगा कि शद क्या होती है। बाप कहता है क्या तुम आज लाइब्रेरी की तरफ नहीं गए। बेटे कहते हैं भला क्यों नहीं, दहबना हम गए। बाप कहता है मादा क़रअतुम हुनाका, मादा क्या। अभी पीछे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है लिमाजा। लिमादा का माना होता है क्यों, और माजा का माना होता है क्या। मादा क्या और लिमादा क्यों। मादा क्या, क़रअतुम तुम सबने पढ़ा, हुनाका वहां, तुमने वहां क्या पढ़ा। बेटे जवाब देते हैं क़रअना हमने पढ़े, अस्सुहुफ़ अखबारें, अस्सुहुफ़ अखबारें। तो अस्सुहुफ़ जमा है और इसकी वाहिद आएगी सहीफ़तुन, सहीफ़तुन। जैसे सहीफ़तुल वतन, सहीफ़तुल रियाद, ये सऊदी अरब की अखबारें हैं। तो अस्सुहुफ़ जमा है, वाहिद इसकी आती है सहीफ़तुन, और ये अखबार को कहते हैं। बाप कहता है अस्समिअतुमुल अखबार क्या तुमने खबरें सुनी, मिनल इदाअती रेडियो से, अल इदाअती रेडियो, मिन की वजह से अल इदाअती के नीचे जर है, अल यौम आज के दिन, क्या तुमने खबरें सुनी रेडियो से आज के दिन। बेटे कहते हैं नाम जी हाँ, समिअनाहा हमने उन्हें सुना। बाप कहता है
मिन अय्यि इदाअतिन समिअतुम, कौन से रेडियो से तुमने सुनी। मिन अय्यि कौन से, इदाअतिन रेडियो से, समिअतुम तुमने सुनी। बेटे जवाब देते हैं समिअना हमने सुनी, मिन सलासी इदाअतिन तीन रेडियो से, मिन इदाअतिर रियाज़ रियाज के रेडियो से, व इदाअतिल काहिरती और काहिरा के रेडियो से, व इदाअति लंदन और लंदन के रेडियो से। मिन अल इदाअति, मिन जर देगा अल इदाअति को, अल यौम मंसूब है क्योंकि ये मफ़ऊल फी वाक़या हो रहा है। क्या तुमने आज के दिन खबरें सुनी रेडियो से, आज के दिन, इस दिन के अंदर काम वाक़या हुआ है, तो ये मफ़ऊल फी है और मफ़ऊल मंसूब होता है। इज़ाअती रेडियो, मिन ने अल इज़ाअती को जर दी है बस। बाप कहता है समिअतु मैंने सुना, अन्ना बिलालन बेशक बिलाल, बिलालन मरीदुन बेशक बिलाल बीमार है। ये बिलालन पर जबर क्यों है? अन्ना की वजह से, अन्ना का इस्म है और मंसूब है स्वाद के साथ, सीन के साथ नहीं, मंसूब है, अन्ना का इस्म है। मैंने सुना कि बेशक बिलाल, अब ये इन्ना क्यों नहीं आया? समिया तो इन्ना बिलालन, समिया तो इन्ना क्यों नहीं आया? दोनों का माना तो एक ही है, अन्ना बेशक, इन्ना बेशक, तो ये बिल्कुल ये दरमियान में आया है इसलिए। व अन्नहु फिल मुस्तशफा, मैंने सुना कि बेशक बिलाल बीमार है और बेशक वो अस्पताल में है। असहीहुन हादा, क्या ये सही है, क्या ये बात दुरुस्त है? बेटे कहते हैं नाम, जी हाँ। इज़ात रियाद में रियाज मुज़ाफ इलैहि है, और रियाद मुज़ाफ इलैहि है। बेटे कहते हैं जी हाँ, हादा सहीहुन, ये सही है। शफाहुल्लाह, अल्लाह ताला उसे शफाए कामला आजरा अता फरमाए। ये जो लफ्ज़ है इसको क्या पढ़ते हैं? शफा पढ़ते हैं, शिफा पढ़ते हैं? ये वैसे लफ्ज़ शिफा है, शिफा, शिफा पढ़ना चाहिए, शफा, शफा नहीं पढ़ते क्योंकि कुरान करीम में वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, शफा का माना होता है गड्ढे का किनारा, शफा। अल्लाह ताला उसे शिफाए कामला ये बोलना चाहिए। हम भी असर गलती कर जाते हैं, तो लफ्ज असल में शिफा है, शीन के नीचे जेर है, इसका माना होता है शिफा। और ये उर्दू में शिफा जेर के साथ ये यही सही है, शिफा। बाप कहता है आमीन, अल्लाह ताला उसे शिफा दे। बाप कहता है आमीन। आमीन का क्या माना होता है? आमीन ये भी अरबी का लफ्ज है ना, इसको तो नसारा ईसाई भी इस्तेमाल करते हैं, आमीन कहकर, आमीन। जी हाँ, आमीन का माना है इस्तजिब, इस्तजिब तो कबूल फरमा, कबूल कर ले। मता दखल अल मुस्तशफा, वो कब दाखिल हुआ अस्पताल में? बेटे कहते हैं दाखला, वो दाखिल हुआ क़ब्ल सलासति अय्यामिन, 3 दिन पहले।
قبل مضاف ہے اور ثلاثتی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ثلاثت مجرور ہے، اور ایامن یہ ثلاثت کی وجہ سے مجرور ہے، ثلاثت ایامن مضاف الیہ اس کا۔ باب کہتا ہے این الکتاب، کہاں ہے کتاب، ذو الغلاف الاحمر، سرخ جلد والی، لال جلد والی، الذی کان فی غرفتی، جو تھی میرے کمرے میں، ارأیتموہ، کیا تم نے اسے دیکھا، یوسف کہتا ہے انا، جی، این الکتاب، کہاں ہے کتاب، ذو الغلاف الاحمر، سرخ جلد والی، لال غلاف والی، لال جلد والی، کہاں ہے لال جلد والی کتاب، الذی کان فی غرفتی، جو میرے کمرے میں تھی، میرے کمرے میں لال جلد والی کتاب کہاں ہے، ارأیتموہ، کیا تم نے اسے دیکھا، یوسف کہتا ہے، یوسف یہاں پر ان تمام مثالوں میں الاب الیوسف، یہ اصل میں اس کی فعل محذوف ہوتا ہے اس کا، یعنی قال یوسف، یوسف نے کہا، تو یہ فاعل بن رہا ہے۔ انا، میں نے، اخذتہ، اسے لیا، البارحۃ، کل رات، گزشتہ رات، البارحۃ جو رات کل گزر گئی، البارحۃ گزشتہ رات، وقرأت نصفہ، اور میں نے اسے آدھا پڑھا ہے۔ باب کہتا ہے وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ، اور کہاں ہے رسالہ، الذی، وہ جو، کانت تحت ذاک الکتاب، جو تھا اس کتاب کے نیچے، اور کہاں ہے وہ رسالہ جو اس کتاب کے نیچے تھا۔ ہمارے ہاں کتاب مؤنث ہے اور مجلہ مذکر ہے، جبکہ اردو میں اس کے الٹ ہے، مجلہ مؤنث ہے اور عربی میں، اور کتاب مذکر ہے۔ ذاک الکتاب، اس کتاب کے نیچے، ذاک اس، بلال کہتا ہے اہذہ ہی، تحت ذاک الکتاب، ذاک یہ اس میں اشارہ ہے، ذاک ذالک، اصل میں اس میں اشارہ جو ہے وہ ذا ہوتا ہے، پھر اگر ہا لگا دیں تنبیہ کے لیے تو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کاف لگا دیں تو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب کاف لگاتے ہیں تو ساتھ میں لام بھی لگا سکتے ہیں، ذاک ذالک۔ کون سی، اصل میں اس میں اشارہ ذا ہے، ذا، اس میں اشارہ ذا ہے، اگر اس کے ساتھ ہا لگا دیتے ہیں تنبیہ کے لیے تو قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر کاف لگا دی آخر میں ذاک تو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب بعید کے لیے استعمال ہو تو کاف سے پہلے لام بھی لگا دیتے ہیں، ذاک سے ذالک ہو جائے گا۔ وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ، أَيْنَ خبر مقدم ہے، الْمَجَلَّةُ مبتدا مؤخر ہے، کہاں ہے رسالہ، رسالہ کہاں ہے، رسالہ مبتدا مؤخر ہے، اور أَيْنَ یہ خبر مقدم ہے۔ وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ، اور کہاں ہے رسالہ، الَّتِي وہ جو، کانت تھا تحت ذاک الکتاب، اس کتاب کے نیچے۔ بلال کہتا ہے کیا، ہذہ ہی، وہ یہ ہے، کیا وہ یہ ہے، باپ کہتا ہے لا نہیں، المجلۃ رسالہ، ذات الغلاف الاصفر، احمر کا معنی تھا لال سرخ، اور اصفر کا معنی ہے پیلا زرد، لا نہیں، المجلۃ رسالہ، ذات الغلاف الاصفر، زرد جلد والا، زرد غلاف والا،
ذات و مضاف ہے اور الغلاف موصوف، الاسفر صفت ہے. موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. موصوف اور صفت دونوں مل کر یہ ذات کے مضاف الیہ واقع ہو رہے ہیں. مروان کہتا ہے ہی عندی، وہ میرے پاس ہے. اخذتها میں نے اسے لیا. اليوم آج. یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے یعنی گھر کی گھنٹی بجتی ہے. فیقوم مروان، مروان کھڑا ہوتا ہے. ویفتح الباب، اور دروازہ کھولتا ہے. مروان یہ نام ہے. وتدخل اخواته، اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں. البنات، لڑکیاں کہتی ہیں داخل ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجمیع یعنی سب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپ کہتا ہے این ذہبتن یا بناتی، این کہاں، ذہبتن تم گئیں، یا بناتی اے میری بیٹیوں، تم کہاں گئیں اے میری بیٹیوں، کہاں گئی تھی اے میری بیٹیوں. بیٹیاں جواب دیتی ہیں ذہبنا ہم گئی تھیں یا ہم گئیں لزیارت المدیرۃ مدیرہ کی زیارت کے لیے. باپ جواب کہتا ہے امشیتن کیا تم چل کر گئی تھی، پیدل چل کر گئی تھی. ام ذہبتن بالسیارۃ، ذہبنا کا معنی ہے ہم گئیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کے اندر تسنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ لڑکیاں دو تھیں. ذہبنا لزیارت، لام کی وجہ سے زیارت مجرور ہے. امشیتن، مشا یمشی، مشین کا معنی ہوتا ہے پیدل چلنا. کیا تم پیدل چل کر گئی تھی. ام یا ذہبتن تم گئی بالسیارت گاڑی کے ذریعے سے. امشیتن کیا تم پیدل گئی تھی. ام ذہبتن یا تم گئی بالسیارت گاڑی کے ساتھ، گاڑی کے ذریعے سے. او یہ اختیار کے لیے استعمال ہوتا ہے او، اور اسی طرح ام، دونوں کا معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. او ام یا. بیٹیاں جواب دیتی ہیں مشینا. اچھا یہ جو اسکرین ہے کتاب کی وہ بھی ظاہر نہیں ہے، کتاب کی اسکرین آ رہی ہے. ٹھیک ہے تو کام چلائیں، آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، کیا خیال ہے. الحمدللہ. اچھا آگے ہے، کہتے ہیں کہ مشینا ہم پیدل چل کر گئی تھی. لأن بیتہا قریب، اس لیے کہ بے شک اس کا گھر نزدیک ہے. من مدرستنا ہمارے مدرسے سے. ہوا بین المسجد والمدرسۃ، وہ مسجد اور مدرسے کے درمیان ہے. ہم مدیرہ کی طرف پیدل چل کر گئی تھی کیونکہ اس کا گھر قریب ہے ہمارے مدرسے سے، وہ مسجد اور مدرسے کے درمیان ہے. باپ کہتا ہے اوجدتنہا فی البیت، کیا تم نے اسے پایا گھر میں. کیا وجدتن تم نے پایا، ہا اسے فی البیت گھر میں، کیا تم نے اسے گھر میں پایا. بیٹیاں کہتی ہیں نعم جی ہاں. وجدنا ہم نے پایا، ہا اسے، وجدنا ہم نے اسے پایا.
जलसना इंदहा, हम बैठी उसके पास, थुलुस साअतिन, 1 घंटे का तिहाई हिस्सा। 1 घंटे का तीसरा हिस्सा कितना होता है? एक घंटे का तीसरा हिस्सा 20 मिनट होते हैं। थुलुसा तिहाई, और रुबुआ 1/4, निस्फ आधा। थुलुसा साअतिन, 1 घंटे का तिहाई हिस्सा मतलब 20 मिनट। 1 घंटे का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। वखरजना मिन बैतिहा, और हम निकली उसके घर से, फिस्सातिल खामिसती, 5 बजे। मां कहती है अरअयतुन्नल मिकनसत या बनातो, क्या रअयतुन्ना, तुमने देखा, अल मिकनसत, झाड़ू, या बनातो, ए बच्चियों, क्या तुमने झाड़ू देखा ए बच्चियों? बहस्तु अन्हा, मैंने उसे तलाश किया, कसीरन, बहुत। बहस्तु अन्हा कसीरन, मैंने उसे बहुत तलाश किया। वमा वजदतुहा, और मैंने उसे नहीं पाया। और मा नहीं, वजदतुहा, मैंने उसे पाया, और मैंने उसे नहीं पाया। सुआद कहती है अना, मैंने वजातुहा, उसे रखा, वजातुहा, उसे रखा, तहत सुल्लम, सीढ़ी के नीचे। सुल्लम सीढ़ी, सीढ़ी के नीचे। हाद सबाह, आज सुबह, मैंने उसे आज सुबह सीढ़ी के नीचे रख दिया। मरवान कहता है या उम्मी, ए मेरी अम्मी, क्या फित्तल्लाजति, फ्रिज में, माउन बारिदुन, ठंडा पानी है, नहनु इताशुन, हम प्यासे हैं। ए अम्मी, क्या फ्रिज में ठंडा पानी है, हम प्यासे हैं। मां कहती है अबशिर, खुश हो जाओ, अबशिर, खुश हो जाओ। यह अरबी का उसलूब है, उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। तो कोई काम करना हो, हाँ कहने के बजाय अबशिर भी इस्तेमाल करते हैं। फीहा माउन बारिदुन, उसमें ठंडा पानी है, व असीर बुर्तुकालिन, और माल्टे का जूस है। खुश हो जाओ, उसमें ठंडा पानी है और माल्टे का जूस है। तमारीन, मशक़ें हैं। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति, आने वाले सवालों के जवाब दें। अईना दहबल अबनाउ बाद दरसी, सबक के बाद बच्चे या बेटे, लड़के कहाँ गए? तो सवाल का जवाब देने का तरीका यह है कि वो लफ्ज जो सवाल पर दलालत कर रहा है, आप उसको हटा दें, और वो अईन है। पूरा जुमला मौजूद है। ज़हबल अबनाउ बाद दर्स, गए लड़के सबक के बाद, किस तरफ गए थे? ज़हबल अबनाउ बाद दर्स इलल मलअब, मलअबी, मलअब इस्म ज़रफ़ है। मादा क़रअू फ़िल मकतबती, लाइब्रेरी में उन्होंने क्या पढ़ा? तो इंशाअल्लाह आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा पढ़ लिया है। तो ये तमारीन है, तो इसे हम यहीं अजबन असलतिल आतिया से बेज़निल्लाह आइंदा हफ्ते में इसका आगाज करेंगे। तो इसी पर इत्तिफा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शिफा का माना होता है शिफा देना, शिफा,
اور شفا شین کے فتحہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے گڑھے کا کنارہ.